மேடம், இப்போ மோட்டார் வாகன தொழில் உற்பத்தி வந்து பின்னோக்கி போயிட்டுருக்குது, முடங்கி இருக்குது. வேலைகள் வந்து 16 நாள் 20 நாள் லீவ் விடுறாங்க. இப்போ உண்மையிலேயே வந்துட்டு மோட்டார் வாகனம் வாங்கிறதுக்கான சக்தி மக்கள்கிட்ட இல்லையா? அதனால் இந்த பொருளாதார ரீதியாக வந்து என்ன மாற்றம் ஏற்பட்டிருக்கு? இதை சரி செய்ய அரசு என்ன செய்யுது? மோட்டார் வாகனங்கள் பற்றி அந்த செக்டரில் இருக்கக்கூடியவங்க எல்லாரையும் கூப்பிட்டு மினிஸ்ட்ரியில் நாங்கள் டிஸ்கஸ் பண்ணினோம். அவங்களுக்கு இப்போ இருக்கக்கூடிய நிலை பலவித காரணங்களால் உருவாயிருக்குன்னு அவங்களே கூட சொல்கிறாங்க. நீங்கள் அந்த தொழிலை சார்ந்தவங்களோட பேசுனீங்கன்னா கூட சொல்லுவாங்க. அந்த நிலை உருவாயிருக்கு. சரி, இப்போ நம்ம என்ன பண்ண போகிறோன்றதை பற்றி தான் அவங்களோட நாங்கள் பேச்சுவார்த்தை நடத்தினோம். அந்த நிலை உருவானதுக்கு பலதரப்பட்ட காரணங்கள் இருக்கின்றன. அதில் நான் இப்போ விரிவாக போகலை. ஆனால் அந்த செக்டரோட பேசினதுனால தான் முதல் முறையாக நான் ஆகஸ்ட் 23 பேசும்போதே இப்போ நான் ரெஃபர் பண்ண மாதிரி எலக்ட்ரிக்கல் வெஹிக்கிள்ஸ்க்கு மாத்திரம் சப்போர்ட் கொடுக்காம எல்லா வெஹிக்கிளையும் வாங்கினாலும் அதில் ஆக்சிலரேட்டட் டிப்ரிசியேஷன் 15% கூடுதலாக கொடுக்குறோம். அதாவது மொத்தம் 30% டிப்ரிசியேஷனோட வாங்கிறதுக்கு மக்களுக்கு உதவியாக இருக்குன்றதுனால அந்த பாலிசி சொன்னோம். அதே மாதிரி ரிஜிஸ்ட்ரேஷன் ஒரு சுப்ரீம் கோர்ட் ஆணையினால் 31 மார்ச் 2020 அப்புறம் வாங்கிறதோ உற்பத்தி பண்ணுறதோ ரெஜிஸ்டர் பண்ணுறதோ கூடாது அப்படின்னு சுப்ரீம் கோர்ட் ஆணை 2 வருஷத்துக்கு முன்னாடி வந்த ஆணை இருக்குது. நாங்கள் அதனால் அந்த 31 வரைக்கும் எந்த வெஹிக்கிளை வாங்கினாலும் இந்த டிப்ரிசியேஷன் உங்களுக்கு கிடைக்கும். அதோடு இல்லாமல் அதுக்கப்புறம் அந்த 31 வரைக்கும் வாங்கக்கூடிய அந்த வெஹிக்கிள்ஸ்க்கு அவங்க ரெஜிஸ்ட்ரேஷன் காலம் இருக்கிற வரைக்கும் தட் வெஹிக்கிள் வில் பி வேலிட்ன்ற அந்த கிளாரிட்டி கொண்டு வந்தோம், கன்ஃபியூஷன் இல்லாமல். ஸோ இண்டஸ்ட்ரியோடு நாங்கள் பேசிட்டு தான் இருக்கோம். Ma'am, Jude Sanath here from CNBC TV 18. On the last press meet, you announced a slew of measures for the automobile sector, including bringing up the depreciation of 30% for commercial vehicles. But there has been some feedback from the sector that we'll need more on that front to really stimulate demand as far as the economy is concerned, and not just automobile, but also most other sectors as well. So any decisions likely to be taken at the next GST meeting on 20th September, including rationalization of GST rates? What will be taken as a decision or what will be considered in the GST, I may not be able to say it now because that's a privy of the GST Council. Of course, I did mention earlier that industry had spoken to me, and one of their demand was also to consider a reduction in the GST rates, about which I singularly cannot say anything. It is something which, if taken to the council, they will have to take a call. So on that specific issue, I may not be able to say anything more. But we have considered other decisions about other suggestions which have come from that sector, particularly automobiles and components, automobile components. We are working on a few things. Let me see what comes out. We are conscious that we have to respond. Sure, ma'am. You also announced a slew of measures as far as home buying is concerned. You mentioned that would be the home buyer sector, as far as the property markets are concerned. You did mention that would be significant to actually stimulating growth with regard to the economy itself. So on that front, including the slew of measures to revive the economy, which you promised the last time you addressed us, can we expect a decision on that front perhaps this week? We are working on it. And obviously it has to be something which the concerned several ministries will also have to come into play. All of us will have to sit and work together. We are working, and as I said, yes, we will be coming up with something. Any expected timeline, ma'am? I'd like to say sooner rather than later. Okay, thank you. If you can raise your hand, the mics will reach you. Ma'am, my name is Girish Babu. I am from Business Standard. There has been some comments from the industry that there should be more infrastructure projects. The government should infuse more money into the infrastructure so that the demand will pick up. On the one side, when that is there, the GST, how do you see the GST collection growing, and what are your plans in the near future to infuse more money into infrastructure? What has been invested so far in the 100 years? Yes, that's a very relevant question. Today, the economy needs money through I would think, two different routes. One, there should be consumption
increased because of government spending money, and that can be best spent through spending on infrastructure. And on that we've announced 100 lakh crores. And that is the amount which I think will have to be speeded up for infrastructure related projects, for which I have appointed a task force which shall very speedily identify projects through which this money can be front loaded and not wait for some other time. So in order that I can as much as possible front load from this amount of 100 lakh crores, this committee which I've constituted has started working, and we are in the process of identifying projects with which we can speedily get this money pushed down for the project itself. So that is one thing. And you asked me a second, GST. Yes, the revenue collection will have to be given attention to. We need to widen the basket. I'm sure the state ministers and all of us in the center will have to work together on that. வணக்கம், சாணக்கியாலத்து வெங்கடேஸ்வரன். இப்போ இருக்கிற இந்த இன்க்ரீஸ் அண்ட் டிக்ரீஸ் இன் கோல்ட் ப்ரைஸ் அண்ட் கோல்ட்மேன் சாக்ஸ்லேருந்து வெளிவந்திருக்கிற ஒரு அனாலிசிஸ் ரெண்டுமே இட் ரிவீல்ஸ் தட் தெர் இஸ் அ டீப் லோ இன் கன்சியூமர் கான்ஃபிடென்ஸ். இந்த கன்சியூமர் கான்ஃபிடென்ஸை பூஸ்ட் பண்ணுறதுக்கு என்ன மெஷர்ஸ் வந்து நீங்கள் எடுக்க போகிறீங்க? தட்ஸ் மை ஃபர்ஸ்ட் கொஸ்டின். செகண்ட், ஜிஎஸ்டியில் ஆட்டோமேட்டிக் இன்புட் கிரெடிட் வந்து ஒரு ப்ராமிஸாக இருந்தது ஜிஎஸ்டி கொண்டு வரும்போது. அது பட் இன்னும் இது வரைக்கும் அது இம்ப்ளிமெண்ட் ஆகலை. ஸோ அது எப்போ இம்ப்ளிமெண்ட் ஆகும்? வென் தி people will, taxpayers will get that benefit. Number two. My third thing is that the effective date of bank mergers, எப்போ it's going to happen, and the idea behind this bank mergers. Effective date of bank mergers will be determined by each of the banks and their boards. Each of the bank boards will decide as to when exactly they will have to roll this out. டெசிஷன் அவங்க போர்டில் எடுத்துகிட்டு அதுக்கப்புறம் தான் அவங்க இத்தனாம் தேதியிலேருந்து இது ஆரம்பிக்கும் அப்படின்னு சொல்லக்கூடிய டெசிஷன் லைஸ் வித் தெம். அவங்க தான் அந்த முடிவு எடுக்கணும். The objective, the reason behind the merger was the point that I mentioned earlier. நிறைய பேங்க் இருக்கலாம், நல்ல ஒவ்வொரு ஏரியாவில் ஸ்ப்ரெட் ஆகிருக்கலாம். ஆனால் சில பேங்க்குக்கு நிறையா நார்மல் சேவிங்ஸ் வருது. அந்த சேவிங்ஸின் மூலமாக அவங்க சம்பாதிச்சு பேங்க்கின் வளர்ச்சிக்கு வழிகோல் பண்ணணும்னா அது கிரெடிட்டாக கொடுத்தா தான் முடியும். எங்கே சேவிங்ஸ் வருதோ அங்கே கிரெடிட் எடுக்கிறவங்க இல்லை. எங்கே கிரெடிட் டிமாண்ட் பண்ணுறாங்களோ அந்த பேங்க்கில் முழுமையாக சேவிங்ஸை யூஸ் பண்ணிடுறாங்க. கிரெடிட் டிமாண்ட் இருக்குங்கும்போது அவங்க எங்கேருந்தோ போய் பாரோ பண்ணிட்டு வந்து கொடுக்க வேண்டிய நிலைமை. பாரோ பண்ணிட்டு வந்து கொடுத்தாங்கன்னா காஸ்ட் ஆஃப் கேபிட்டல் வில் கோ அப். அதனால சில பேங்க்கில் அவங்களுக்கு இருக்கக்கூடிய சேவிங்ஸ் ஃபுல்லாக யூட்டிலைஸ் பண்ணுறாங்க, அதுக்கும் மிஞ்சி எங்கேருந்தோ கடன் வாங்கிட்டு வந்து கிரெடிட் கொடுக்குறாங்க. சில பேங்க்ஸில் அவங்களுக்கு வருது சேவிங்ஸ், ஆனால் அது அவங்களுக்கு டிஸ்ட்ரிபியூட் பண்ண முடியாமல் கிரெடிட் ஆஃப் டேக் இல்லாமல் அவங்க அப்படியே அந்த பணத்தை வச்சுட்டு உட்காந்துட்ருக்காங்க. ஸோ த ஐடியா ஆஃப் மர்ஜிங் பேங்க்ஸ் வாஸ் தட் ஈச் ஷுட் பெனிஃபிட் ஃப்ரம் தி அதர்ஸ் ப்ரெசன்ஸ். இதன் மூலமாக பெட்டர் கஸ்டமர் ரீச் இருக்கும், credit offtake improve ஆகும். Size of the bank, because as a growing economy you need banks which can take the challenges of a growing economy. That is the reason behind merger. நீங்க GST input credits, mostly we are en route. If there are any hitches they have to sort it out, but after all இப்போ நம்ம 2-3 விதத்தில் டெக்னாலஜி யூஸ் பண்ணிவிட்டு ஜிஎஸ்டி மூலமாக ரிஃபார்ம் பண்ண பார்க்கும்போது தீஸ் ஆர் திங்ஸ் விச் வில் ஃபால் இன் பிளேஸ் சூனர். கன்சியூமர் கான்ஃபிடென்ஸ் வளரணுன்றதுனால தான் நிறைய ஸ்டெப்ஸ் எடுக்கிறோம். இப்போ பப்ளிக் ஸ்பெண்டிங் ஆன் இன்ஃப்ராஸ்ட்ரக்சர் இவ்வளோ பெரிய அமௌண்ட்டை நம்ம முன் வைக்கிறதுனா இஸ் ஒன்லி பிகாஸ் கான்ஃபிடென்ஸ் கஸ்டமரில் வரணும், பப்ளிக்கில் கான்ஃபிடென்ஸ் வரணும், மார்க்கெட்டில் கான்ஃபிடென்ஸ் வரணும். மக்களிடையே இந்த கவர்மெண்ட் உங்களுக்கு இந்த சேலஞ்சஸ் இருக்கக்கூடிய நிலையில் நாங்கள் எந்தெந்த செக்டரில் சேலஞ்ச் இருக்கோ அதுக்கெல்லாம் நாங்கள் ரெஸ்பாண்ட் பண்ணுறோம் அப்படின்னு நாங்கள் முன் வரோன்றதை எடுத்து சொல்ல முயற்சிக்கிறது கூட இந்த கான்ஃபிடென்ஸ் பில்டப் பண்ணுறதுக்கு தான். Madam, several political parties in Andhra Pradesh opposing merger of Andhra Bank with Union Bank, madam. அதுக்கு உங்களுடைய ஆன்சர் என்ன?
அவங்க எதுக்கு அப்போஸ் பண்ணுறாங்கன்றது எனக்கு தெரியாது. தெரிஞ்சால் அதுக்கு தகுந்த பதில் கொடுக்க முடியும். இல்லை உங்களுக்கு லெட்டரெல்லாம் எழுதியிருக்காங்க? எனக்கு வந்து சேரலைங்க. வந்திருந்தால் நான் அதுக்கு ஏற்ற மாதிரி பதில் கொடுக்க முடியும். நான் பார்க்குறேன், என் கைக்கு வரல ஒன்றும். மேடம், ஆட்டோமொபைல் துறையில் தற்போது ஏற்பட்டிருக்கிற இந்த பிரச்சனையால் தொழிலாளர்கள் வேலை இழப்பு அந்த இதில் சூழ்நிலை ஏற்படுது. இந்த பிரச்சனையை சார்ட் அவுட் பண்ணதுக்கு அரசு ஏதாவது ஒரு குறிப்பிட்ட காலத்துக்கு எடுக்குள்ள இந்த பிரச்சனையை தீர்க்குத நடவடிக்கை எடுத்திருக்கா? தொழிலாளர்களுக்கு ஏற்படக்கூடிய அந்த பாதிப்பை தடுக்கக்கூடிய வகையில் ஏதாவது திட்டம் வச்சுருக்கிறீங்களா? முதல்ல அந்தந்த கம்பெனிகள் எங்களை பார்த்து பேசி விவரம் சொல்லிட்டு தான் இருக்காங்க. அதுக்கு ஏற்ற மாதிரி நாங்களும் எங்களால் என்னெல்லாம் முயற்சி எடுக்க முடியுமோ அதை எடுத்துகிட்டு தான் இருக்கோம். இன்றைக்கி ஆட்டோமொபைல் துறையில் இருக்கிறவங்களுக்கு நம்ம ஒரு ரெஸ்பான்ஸ் கொடுக்கணும். அதனால் அதுக்கு தகுந்த மாதிரி என்ன மாதிரி முடிவு எடுக்கணுன்றதும் ஹெவி இண்டஸ்ட்ரீஸோடு நாங்கள் கூட்டு சேர்ந்து பேசிக்கிட்டு அதுக்கு முடிவு எடுத்துகிட்டு தான் இருக்கோம். Ma'am, 5% GDP, 5% is a number that the opposition parties are using to taunt the government. What are the reasons or factors that led to the decline in GDP numbers from 5.8 to 5%? According to you, according to the Finance Ministry, what are the factors that led to this decline? And this is a huge, this has triggered some amount of worry within several industries. So how do you react to that as well? The concerns which several industries have, we do understand, and we are talking with them to see how best we can help them out. This is something which I've said earlier also. About GDP growth rate reaching 5 in one quarter, I don't want to negate or compare it with anything else earlier. But it is useful for us to remember that such dips and rise in GDP growth does happen. I am not underestimating it. And we are not sitting without responding to do something to boost it, to grow better. But it does happen, and I'm not going to harp on the earlier times when it has happened earlier, but it is part of the growth itself that sometimes it does dip in a quarter and it rises again. And our attempts now and full focus now are to see how it can rise in the next quarter. Any predictions, ma'am? No predictions. I'm working. Ma'am, இப்போ ரிசர்வ் வங்கியுடைய உபரி நிதியிலிருந்து அவசர கால நிதி ஒதுக்க அறிவுறுத்தாமல் மத்திய அரசு முழுமையாக பெற்றுக்கொள்ள வேண்டிய காரணம் என்ன? அது மிகப்பெரிய பின்னடைவை வருங்காலத்தில் ஏற்படுத்தும் அப்படின்ற வல்லுநர்களுடைய கருத்து பற்றி உங்களுடைய பதில் என்ன? வல்லுநர்கள் எங்கே கொடுத்தாங்க கருத்துன்னு தெரியாது. ஆனால் அந்த குழுமம் ரிசர்வ் பேங்கால் அமைக்கப்பட்ட அந்த குழுமத்தில் இருக்கிறவங்க எல்லாரும் வல்லுநர்கள் தான். ஒவ்வொருத்தரும் வல்லுநர்கள் தான். வல்லுநர்களுடைய குழுமம் தான் டிசைட் பண்ணிச்சு எவ்வளவு கொடுக்கணும்னு. அது குத்து மதிப்பாக டிசைட் பண்ண மாட்டாங்க. ஃபினான்ஷியல் ரிஸ்கில் எவ்வளவு, இன்னும் கிரெடிட் ரிஸ்கில் எவ்வளவு, இன்னொரு ரிஸ்க், அவங்களுக்கு ஃபார்முலேஷன் இருக்கும். ஒரு 4-5 ஃபார்முலேஷன் பேராமீட்டர்ஸ் இருக்கும். அந்த பேராமீட்டர்ஸ் எல்லாத்தையும் ஒவ்வொன்றா யோசித்து அதில் என்ன லெவலுக்கு நம்ம பண்ண முடியுன்ற ஒரு ஃபார்முலா அவங்க அரைவ் பண்ணுவாங்க. அந்த குழுமம் அமௌண்ட்டை டிசைட் பண்ணாது. அந்த குழுமம் ஃபார்முலாவை டிசைட் பண்ணும். ஒரு மத்திய ரிசர்வ் வங்கி எவ்வளோ கொடுத்தா சரியாக இருக்கும் வித்தவுட் கெட்டிங் இன் டு அ ரிஸ்கி சிச்சுவேஷன் அப்படிங்கிறதான் அவங்க முடிவு பண்ணி அந்த ஃபார்முலேஷனை ரிசர்வ் பேங்க்குக்கு சமர்ப்பிப்பாங்க. ரிசர்வ் பேங்க் இன்றைக்கி அவங்கக்கிட்ட இருக்கக்கூடிய நிலவரத்தை வச்சுக்கிட்டு அந்த ஃபார்முலேஷனை அப்ளை பண்ணி இவ்வளோ அமௌண்ட்டு அப்படின்னு கவர்மெண்ட்டுக்கு கொடுப்பாங்க. அதனால் அந்த குழுமமும் எல்லாரும் வல்லுநர்கள் தான். அவங்க குத்துமதிப்பாக பண்ணலை, ஒரு ஃபார்முலேஷனோட பண்ணியிருக்காங்க. அந்த ஃபார்முலேஷன் ரிசர்வ் பேங்க்கு கொடுத்தாங்க. ரிசர்வ் பேங்க் அந்த ஃபார்முலேஷன் அடிப்படையில் நம்மளுக்கு கொடுக்க வேண்டியதை கொடுத்துருக்காங்க. இதில் கவர்மெண்ட்டுக்கு ஒரு விதமான பங்கும் இல்லை. ஆமாம், அது ரிசீவ் பண்ணியிருக்கோம். கடந்த காலங்களை போல் அவசர கால நிதி ஒதுக்கப்படாமல் இருப்பதை பற்றி உங்களுடைய? கடந்த காலம் எல்லா கவர்மெண்ட்லேயும் இந்த நிதியை ரிசீவ் பண்ணியிருக்காங்க. பேங்க்லேருந்து ஃபார்முலேஷன் அடிப்படையில் தான் ரிசீவ் பண்ணிருக்காங்க. இதுக்கு முன்னாடி 2-3 கமிட்டி இருந்துச்சு. மாலேகாம் கமிட்டின்னு இருந்துச்சு. அதுக்கு முன்னாடி கூட இன்னொரு கமிட்டி இருந்துச்சு. அதனால் இந்த கவர்மெண்ட்டு தான் ரிசர்வ் பேங்க்லேருந்து எடுத்துச்சுன்றது இல்லைங்க. எல்லா கவர்மெண்ட்டுக்கும் ஒரு ஃபார்முலாவின் அடிப்படையில் நார்மலாக அந்த ஃபார்முலா ஒரு 3 வருஷத்துக்கோ 5 வருஷத்துக்கோ நீடிக்கும். ஒவ்வொரு வருஷமும் இவ்வளோ கொடுங்க அப்படிங்கிற மாதிரி அந்த அடிப்படையில் தான் இப்போவும் கொடுத்துருக்காங்க. இது எதுவும் புதுசாக நாங்கள் பண்ணிடல. மேடம், இப்போ நாளுக்கு நாள் தங்கம் விலை வந்து அதிகரிச்சுட்டே இருக்கு. இப்போ 30,000 ரூபாய் வரை ஒரு சவரன் தங்கம். இதை கட்டுப்படுத்த மத்திய அரசு நடவடிக்கை எடுக்கும். மேலே கட்டுப்படுத்த முடியுமா அவங்களால? தங்கங்கிறது நம்ம நாட்டில் இல்லாத ஒரு பொருள். இறக்குமதி அதிகமாக வாங்குறாங்க. உலகத்தில் இந்தியா தான் அதிகமாக வாங்குறாங்க.
இறக்குமதியை நம்பிட்டு இருக்கிற ஒரு பொருள், பெட்ரோல் மாதிரி. அதனால் இறக்குமதியில் என்ன விலை கொடுத்து இறக்குறோம், இறக்கின பிறகு அது மார்க்கெட்டில் எவ்வளோ டிமாண்டில் இருக்குது அப்படிங்கிற இந்த பலவிதமான ஃபேக்டர்ஸ் தான் அதோடைய விலையை நிர்ணயிக்கும். அதோடு இல்லாமல் வெளிநாட்டில் இருக்கக்கூடிய பலவிதமான டாலர் ரேட்டு, க்ரூட் ஆயில் விலை, இதெல்லாம் கூட வில் டிசைட் ஆன் கோல்டு. பிகாஸ் தங்கத்துக்கு ஆபரணத்துக்கு மாத்திரம் இல்லைங்க, அது ஒரு இன்வெஸ்ட்மெண்ட் ஆப்ஷன் கூட. நிறைய பேர் தங்கமாக வச்சுக்கிறாங்க அவங்களோட சேவிங்ஸை, ஏன்னா அதோட விலை என்றைக்கும் ஒரு நிலையில் இருக்குன்ற அந்த நம்பிக்கை. ஸோ இட்ஸ் அன் இன்வெஸ்டபிள் ஆப்ஷன். அதனால் அதோட விலையை பலவிதமான ஃபேக்டர்ஸ் நிர்ணயிக்குமே தவிர அரசாங்கம் அதை கட்டுப்படுத்தணும்னா இன்னைக்கு தேதிக்கு அவ்வளோ ஈஸியான விஷயம். Ma'am, this is Sanjeev from Republic TV here, ma'am. The last two questions I'm from here. Ma'am, our channel has access to report which reveals that the Amnesty International is charging money to create fake reports about Kashmir, and the report says that they got around 52 million to create a fake report about Kashmir. So how do you see this, and how is government going to tackle this, ma'am? I'm surprised to hear that. I'm hearing it from you for the first time. And if that is true, if that is true, I underline that, if that is true, I would think it's a very serious issue from the point of view of national security. Ma'am, here. One at a time, please. Ma'am, is the government going to propose a reduction in GST rates for the auto sector? I mean, from the government standpoint. Well, the industry has asked us. What is the government standpoint? The industry has asked us. We'll have to see how the GST is going to handle it. மேடம், அடுத்த 5 ஆண்டுகளில் உள்கட்டமைப்பு துறையில் 100 லட்சம் கோடி முதலீடு செய்யப்படும் அப்படின்னு அரசாங்கம் சொல்லுது. இதற்கான பணம் தனியார் திறந்து எதிர்பார்க்குறீங்களா, இல்லை அரசோட பங்கு இதில் எவ்வளோ இருக்கும்? இது அரசு தான் இதை நாங்கள் முன்வைக்கிறோம்னு சொல்கிறோம். கவர்மெண்ட் வில் ஸ்பெண்ட். இட் இஸ் கவர்மெண்ட்ஸ் மணி தட் வி வாண்ட் டு ஸ்பெண்ட். அவ்வளோ பணம் 5 years. ஒவ்வொரு வருடம் 20 லட்சம் கோடியை அரசாங்கத்தால் முதலீடு செய்ய முடியுமா? அதுக்கான வழிமுறைகளை அரசு தேடி செலவழிக்கிறதுக்கான கமிட்மெண்ட் கொடுத்துருக்குறோம். Thank you, dear friends. That's the last question. காஷ்மீரில் 370 ஸ்கிராப் பண்ணது வந்து உங்களோட எலெக்ஷன் மேனிஃபெஸ்டோல உள்ளதுன்னு சொன்னீங்க. ஆனால் அங்கே உள்ள மாநில அந்தஸ்தை ரத்து பண்ணுறது வந்து எந்த அளவுக்கு ஒரு நியாயம்? ஏன்னா மாநில அந்தஸ்தை ரத்து பண்ணுறது, காஷ்மீரில் 370 ஸ்கிராப் பண்ணுறது வந்து உங்களோட எலெக்ஷன் மேனிஃபெஸ்டோ நீங்கள் சொன்னீங்க. ஆமாங்க. பட் வந்து அங்கே மாநில அந்தஸ்தும் ரத்து பண்ணப்பட்டிருக்கு. மாநிலத்தோட பிரதிநிதிகள் யாரையுமே கேட்காம இந்த விஷயம் நடந்திருக்கு. ப்ளஸ் இது மற்ற மாநிலங்களையும் நடக்காதான்ற கேள்வியை தமிழக எம்பிக்கள் ரவிக்குமார், திருச்சி சிவா போன்றவர் வச்சாங்க. இது உங்களுடைய பதில்? முதல்ல ஆர்டிகல் 370 டெம்பரரின்றது ஒரு ஜம்மு அண்ட் காஷ்மீருக்கு தான், வேறு எந்த இடத்துலையும் இல்லைங்க. அப்படி கான்ஸ்டிடியூஷன் மூலமாக இருக்கக்கூடிய ஒரு ஆர்டிக்கல், தாத்காலிகமாக இருக்கக்கூடிய ஒரு ஆர்டிக்கல் 370ன்ற அந்த ஆர்டிக்கல் ஒரு ஜம்மு காஷ்மீருக்கு தான் வர்த்திக்கும். ஒன்று. ரெண்டாவது, அதை அந்த ஸ்டேட் வளர வைக்கிறதுக்கு என்னெல்லாம் முயற்சி எடுக்கணுன்ற அந்த திட்டத்தின் கீழாக லடாக் ஒரு பிராந்தமாக யூனியன் டெரிட்டரியாக பண்ணிவிட்டு ஜம்மு அண்ட் காஷ்மீரை ஒரு யூனியன் டெரிட்டரி வித் அன் அசம்பிளி, எலெக்டட் அசம்பிளின்னு பண்ணியிருக்கிறோம். அதனால் ஒரு விதமான நஷ்டமும் ஏற்படாது. ஏன்னா அதுக்கு கிடைக்க வேண்டிய ரிசோர்ஸ் கிடச்சிட்டு தான் இருக்கும். அந்த ரிசோர்ஸ் எப்படியா இருந்தாலும் 15th ஃபினான்ஸ் கமிஷன் டிசைட் பண்ணி சொல்லும் எவ்வளவு ரிசோர்ஸ் அங்கே கொடுக்கணும்னு. மூணாவது, வேறு எந்த ஸ்டேட்லேயும் இந்த மாதிரி தற்காலிகமான ப்ரொவிஷன் இல்லைங்க. அதனால் அந்த கேள்விக்கே இடம் இல்லை. Ma'am, the BJP government promised that, ma'am. கேளுங்க. 1 minute, I'll come back to you. There is somebody else who's asking a question. இப்போ வந்து சென்னைக்கு உட்காருங்கம்மா, சொல்லுங்க. சுதா தரங்கினி ஃப்ரம் பிஹைண்ட் நோட்ஸ். இப்போது சென்னைக்கும் ரஷ்யாவுக்கும் இடையில வந்து கடல் வழி மார்க்கமாக நம்ம போக்குவரத்து இம்ப்ளிமெண்ட் பண்ணுறதுக்கு சைன் பண்ணியிருக்கோம். ஸோ இது வந்து நம்ம தமிழ்நாட்டோட ஒரு வணிக ரீதியாகவும் பொருளாதார ரீதியாகவும் வந்து எந்த அளவு மாற்றத்தை ஏற்படுத்த போகுது? இது ஒரு பெரிய ஒரு முயற்சி. நான் நிஜமாக ரொம்ப எனக்கு பர்சனலி ஒரு சாட்டிஸ்ஃபேக்ஷன் என்னென்னா, 2016-17 ரஷ்யாவோட நாங்கள் போய் பேச்சுவார்த்தை நடத்தி அங்கேருந்து ஒரு டீம் எடுத்துகிட்டு வந்தோம். இங்கே பல பேருக்கு ஞாபகம் இருக்கலாம், ரஷ்யன் ஈஸ்ட் ஆஃப் யூரல்னு ஒரு மலை, அந்த மலைக்கு கிழக்கு பகுதியில் இருக்கக்கூடிய மாநிலங்கள் எல்லாரும் சேர்ந்து இங்கே சென்னையில் ஒரு மீட்டிங் வச்சோம். ரஷ்யன் இண்டஸ்ட்ரி மினிஸ்டரும் வந்திருந்தார். அந்த பகுதியில் இருக்கக்கூடிய தொழில் எல்லாரும் இங்கேயும்
தொடர்பு வச்சுக்கணுன்றதுனால தமிழகத்தை சேர்ந்த ஒரு தொழில் குழுமம் அங்கே போய் அவங்களோட பேச்சுவார்த்தை நடத்திட்டு வந்துச்சு. வித்தின் 1 year, அப்போவே இந்த செய்தி நான் மீடியாவில் சொன்னேன், இப்போ திருப்பி சொல்ல விரும்புகிறேன். வித்தின் 1 year 40%, 40% இன்க்ரீஸ் ஆச்சு பிட்வீன் இந்தியா அண்ட் ரஷ்யா, ஈஸ்டர்ன் பார்ட்ஸ் ஆஃப் ரஷ்யா ட்ரேட், பியூர்லி பிகாஸ் ஆஃப் த engineering goods from in this region. Tamil Nadu, it could be Kerala, it could be Karnataka, but southern regionலேருந்து அந்த ஈஸ்டர்ன் யூரலுக்கு போன ஏற்றுமதியின் வளர்ச்சி கிட்டத்தட்ட 40% ஆச்சு. அதே இதை ஃபாலோ பண்ணி இப்போ இன்னும் நிறைய அவங்களோட இன்வெஸ்ட்மெண்ட் ஆப்ஷன்ஸ் எடுத்துட்டு பிரதமர் அவர்கள் அங்கே இப்போ விளாடிவோஸ்டாக் போன போது இந்த அக்ரிமெண்ட் சைன் பண்ணாங்க. அதன் மூலமாக விளாடிவோஸ்டாக் அண்ட் ஈஸ்டர்ன் ரஷ்யாலேருந்து வரக்கூடிய பொருள்கள் எல்லாம் சென்னை போர்ட்டில் வந்து இறங்கிறதுக்கான ஒரு ஃபென்டாஸ்டிக் அக்ரிமெண்ட். நான் எனக்கு ரொம்ப மனசு நிறைவாக இருந்தது. நீங்கள் சொல்கிற மாதிரி அதன் மூலமாக சென்னை போர்ட்டில் ஆக்டிவிட்டி வளரும், நிறைய இறக்குமதி இந்த ரூட் மூலமாக வர்றதுனால நம்ம நாட்டுக்கு அங்கேருந்து ஈஸ்டர்ன் பார்ட் ஆஃப் ரஷ்யாலேருந்து வரக்கூடிய இறக்குமதி எல்லாம் இங்கேருந்து நம்ம நாடு முழுவதும் ஸ்ப்ரெட் ஆகும். அதனால் இங்கே இருக்கக்கூடிய எக்கனாமிக் ஆக்டிவிட்டி மல்டிஃபோல்டு வளர்கிறதுக்கான வாய்ப்பு இருக்குது. BJP government had promised. I have a question. Ma'am, how long is the sluggishness in the automobile sector projected to continue? We spoke to certain dealers and they claim that the government itself is taking 28% as GST and 17% as cess. And if there could be any cut in that, it could actually promote the customers to buy more vehicles. That is a very fine argument to give. I agree. But it's also the truth, and I'm not negating anything that you're saying. It's also a truth that automobile industry in India did have its good times at least 1.5 years ago, till 1.5 years ago, till let us say 2 years ago. There was definitely a good upward trajectory for the automobile sector. Now that is why I periodically remind that the automobile sector in particular and the components together have been affected by several things, inclusive of the BS6 movement, inclusive of that registration fee related matter, which we have deferred till June, inclusive of the mindset. Some studies do tell us the mindsets of the millennials who are now preferring not to commit an EMI towards buying an automobile, instead would prefer to have Ola and Uber and everything else, or take the metro. So a whole lot of factors are influencing the automobile sector. We are all seized of the problem. We try to solve it for them. And also, Ma'am, one last question from here. Ma'am, how would the government like to instill confidence in the present country, because there is a kind of cumulative fear over job loss? What kind of measures would the government is ready to take? The one measure that I would want to remind through all of you all is all of us are constantly interacting with sectors of the country, economic segments which are actively engaged. Not just in Delhi, but we are moving around the country, taking the inputs and also working out solutions. We've come out with 2 major announcements between August end and middle of September. I have already promised that I will be coming with 1 or 2 more. So all the responses are after having heard them and ensuring that their concerns, inclusive of jobs, are being addressed. Madam, so that is one way in which I want to give the confidence to everybody that this is a government which is listening and wants to do something. The BJP government had promised that 2000 ரூபாய் நோட்டுகள் அச்சடிக்கப்பட்டது கணிசமாக குறைந்திருக்கிறதாக சொல்றாங்க. Political questions. She hasn't spoken on political issues. A couple of political questions, ma'am. One is that the BJP government had promised that there will be job creation. One minute. Yes. I'm taking questions, Okay. but 1 minute. About 3 questions? All right. Okay. I have a question. 2000 ரூபாய் நோட்டுகள் அச்சடிக்கப்பட்டுள்ளது கணிசமாக குறைக்கப்பட்டுள்ளதாக கூறப்படுகிறது. அது செல்லாமல் போக வாய்ப்புள்ளது. 2000 ரூபாய் நோட்டுகள் அச்சடிக்கப்படுவது கணிசமாக குறைக்கப்பட்டுள்ளதாக கூறப்படுகிறது. அது செல்லாமல் போக வாய்ப்புள்ளதா? Ma'am, the BJP government had promised job creation. Instead, there is a perception that job losses are taking place in several sectors. So what exactly went wrong in terms of fulfilling the promise of creating jobs? And second question is a political question on the issue of Kashmir. Pakistan has been actively quoting Rahul Gandhi, even in their dossier that has been submitted to the UNHRC,
Pakistan has quoted what Rahul Gandhi has said. So your reactions on both these questions? I think on this quite a lot of reaction has already been given. The Congress leadership should please look at what is happening within the country and speak in one voice as regards issues like J&K, as regards issues which matter for the country's national security. You rightly pointed out that some of his statements, I would want to think they are unthinking statements, have helped Pakistan and not helped in India's cause. As a very old opposition party, they should have a lot more consultation within the party and take a call rather than blurt out a statement. Ma'am, வேலைவாய்ப்பு பல விதத்துல நான் ஆன்சர் கொடுத்தேன். வேலைவாய்ப்பு தொடர்பா இல்ல பிஜேபி ப்ராமிஸ் பண்ணது வேலைவாய்ப்பை கிரியேட் பண்றோம்னா அது நடக்காததுக்கு என்ன காரணம்? நடக்காததுக்கு இல்ல, நடக்கிறதுக்கு காரணமும் பார்த்துட்டு தான் இருக்கோம். முத்ரா மூலமா செல்ஃப் எம்ப்ளாய்மெண்ட் நடந்ததெல்லாம் ரெக்கார்ட் ஆகணும் எங்கேயாவது. அது ஃபார்முலா இன்ஃபார்மல் செக்டர்ல எத்தனை பேருக்கு வேலை வாய்ப்பு முத்ரா லோன் மூலமா நடந்திருக்குன்ற அந்த டேட்டா நம்ம நாட்டில் கலெக்ஷன் இருந்திருந்தா, பிகாஸ் இப்போ கலெக்ட் பண்ற எல்லா டேட்டாவும் ஃபார்மல் செக்டர் டேட்டா தான். இன்ஃபார்மல் செக்டருக்கு எவ்வளோ வேலை வாய்ப்பு உற்பத்தி ஆயிருக்குன்றதை பற்றி கலெக்ட் பண்ணுறதுக்கு டேட்டா கலெக்ஷன் இல்லை, அஃபீஷியலி டேட்டா கலெக்ஷன் இல்லை. எவ்வளோ பேருக்கு முத்ரா கொடுத்துருக்கோம், அதில் எத்தனை பேருக்கு முதல் தரமாக கொடுத்துருக்கோம், எத்தனை பேருக்கு ரிப்பீட்டாக கொடுத்துருக்கோம் அப்படிங்கிற டேட்டா வரவழைக்கிறதுக்குள்ள உங்களுக்கு அதை பற்றி நாங்கள் சொல்ல முடியாமல் இருக்குது. பட் அங்கே வேலை வாய்ப்பு அதிகரிச்சிருக்கு, நிறைய பெண்களுக்கும் அதில் பெனிஃபிட் கிடச்சிருக்கு. அந்த மாதிரி வேலையை கால்குலேட் பண்ணுறதுக்கு நம்மக்கிட்ட சென்சஸ் டேட்டா இல்லை. அதுதான் விஷயம். only few jobs have been created. Okay, madam here தமிழ்நாடு பொறுத்த வரைக்கும் ஆல் ஓவர் இந்தியா நம்ம எக்கனாமிக் சேஞ்சஸ் டெவலப்மெண்ட்ஸ்னு பார்த்தாலும் தமிழகத்தை பொறுத்தவரை நிறைய மக்கள் வந்து சிறு குறு தொழில் நிறுவனங்களை நம்பி இருக்காங்க. லாஸ்ட் இயர் பார்த்தோம்னா 50,000 சிறு குறு தொழில் நிறுவனங்கள் மூடப்பட்டது. இந்த வருஷம் பார்த்தோம்னா 200 ஸ்பின்னிங் மில்ஸ் மூடப்பட்டிருக்கு. நம்மளுடைய இந்த எக்கனாமிக் சேஞ்சஸ் டெவலப்மெண்ட் இந்த ப்ராசஸில் பாரம்பரிய தொழில்கள் கொஞ்சம் அழிஞ்சிக்கிட்டே வருதுன்னு தான் சொல்லலாம். இதுக்கு உங்களுடைய பதில் என்ன? இதுக்கு ஆக்சுவலாக நான் 2 விதமாக பதில் கொடுக்க விரும்புகிறேன். ஸ்கீம் ஃபார் developing traditional industries-னு ஸ்ஃபூர்த்தி, அதோட ஃபுல் பேர் SFURTI அப்படிங்கிறது பட்ஜெட்டில் அனௌன்ஸ் பண்ணுறோம். இந்த மாதிரி பாரம்பரிய தொழில் கிளஸ்டர்ஸ் எங்கே இருக்கோ அந்த கிளஸ்டர்ஸ்க்கு ஹெல்ப் பண்ணுறதுக்கு பட்ஜெட்ரி ப்ரொவிஷனே பண்ணியிருக்கிறோம். அதனால் அந்தந்த மாவட்டத்தில் இருக்கக்கூடிய அதிகாரிகள் அந்த கிளஸ்டரில் இருக்கக்கூடிய விஷயத்தை எடுத்து சொல்லி மத்திய அரசின் மூலமாக டெஃபினட்டாக நிதி வழங்கு உதவுறதுக்கு நாங்கள் தயாராக இருக்கோம். அதுக்கு ஃபுல் ஃபண்டிங் ரெடியாக இருக்குது. ஸோ எந்த மாவட்டத்தில் அவங்க இருக்காங்களோ அவங்கள பற்றிய அதிகாரிகள் அந்த விஷயத்தை கொடுத்து என்ன மாதிரி உதவி வேணும்னு கேட்டாங்கன்னா மத்திய அரசு அந்த மாதிரி பாரம்பரிய தொழில்கள் நஷ்டம் அடையாமல் இருக்கிறதுக்கு உதவி பண்ணுறதுக்கு தயாராக இருக்கும். அது பட்ஜெட்டில் ஆல்ரெடி அனௌன்ஸ் ஆனது ஒன்று. ரெண்டாவது, சில தொழில்கள் மூடப்படுறது பலவிதமான காரணங்கள் இருக்கலாம். அந்த காரணங்களை கொடுத்து எங்களுக்கு எடுத்து சொன்னால் அதுக்கு வேணுங்கிற உதவியை நாங்கள் பண்ணுறதுக்கு தயாராக இருக்கோம். அதர் தென் திஸ் கிளஸ்டர் ஃபார்மேஷன். ஆக்சுவலாக உங்களுக்கு இன்றைக்கி சொல்லணும்னா இன்றைக்கி மத்தியானம் டெக்ஸ்டைல் செக்டர் வந்து என்னை பார்க்குறாங்க. அவங்க என்னெல்லாம் ஸ்பெசிஃபிக்காக சொல்கிறாங்களோ அதை நான் எடுத்து உதவி பண்ணுறதுக்கு தயாராக இருக்கேன்.